Greetings, aspirants. Welcome to Civil Services Prime Time by Civic Center IAS. Today, we'll discuss the subjects Environment and Science and Technology. And in today's video, we will also discuss 11 topics in brief. And also, the topic of importance for today is climate change with respect to sea level rise and coral reefs. So, without any further delay, let's begin with the video. First, we will see all the topics that we are going to discuss today in brief. Firstly, we will talk about the extended range attack munitions, that is the ERAM missile, and then the Indravati Tiger Reserve, mini cloudbursts, government methodology for calculating green credits. Then we'll talk about the Air Quality Life Index of 2025. Then we'll talk about a Ice Ages winged relic, that is again a species that is in use from Western Ghats. We'll talk about a Vikram 32-bit processor and what it is replacing. We'll talk about land subsidence, Majorana particles, solar orbiter mission, environment auditors that are in use, which is related again to the green credits that we will discuss. And then we'll discuss the topic of importance this week, that is sea level rise as well as its effects on the coral reefs. So we'll begin with our first topic, that is the extended range attack munitions, that is ERAM missile that is in use. So what is the context that is there? The context that is there in the news is the US is giving these ERAM missiles in number 3,350 missiles to Ukraine. So when a US or the Trump administration is providing them with ERAM missiles, we'll look at what are the ERAM missiles, what is important for the exam. So firstly, we will understand what type of missiles are these munitions. They are cruise missiles. So for that, we need to understand the difference between ballistic and cruise missiles. Now, ballistic missiles are those missiles which travel in a parabola. So they go into the air surface of the air and then they come back. Whereas cruise missile, they travel parallel to the earth surface. That if this is the earth, they travel parallel to the earth's surface. Yes, so this ERAM or the munitions are cruise type of missiles. Now, if we understand that basic difference, then we will come into the specifications of this ERAM missile. So we can see what is the range of this missile. It depends upon what is the payload that is it is carrying or what is the warhead that it is carrying, and depending on the atmosphere or depending on the flight that it is being carried on, the range varies between 240 kilometers to 450 kilometers. Then the warhead, again, it has a 500-pound high explosive warhead, and the guidance is a combination of GPS, that is global positioning system, and in inertial navigation, that means it is based on the inertia with which it is traveling, and a terminal seeker which has an accuracy of 10 meters. దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ గైడెన్స్ మిసైల్ ఏదైతే ఉందో దానికి అది ఎట్లా ట్రావెల్ అవుతుంది, ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా అటాక్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఎలాంటి టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం. ఒకటి జీపీఎస్, మనం నార్మల్ గా మ్యాప్స్ లో ఏదైతే జీపీఎస్ వాడుతున్నామో ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ జీపీఎస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ యాక్యురేట్. Along with that, it has an inertial navigation system. Depending upon the movement of the warhead or the thing that has to be attacked, దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ నావిగేషన్ సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ అ టర్మినల్ సీకర్. సో దిస్ టర్మినల్ సీకర్ హ్యాస్ అన్ యాక్యురసీ ఆఫ్ 10 మీటర్స్. సో మనం దేన్నైతే అటాక్ చేయాలనుకుంటున్నామో, బీట్ అ బంకర్ ఆర్ అ ట్యాంకర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దాని 10 మీటర్స్ యాక్యురేట్ లెవెల్స్ లో మనం అటాక్ చేయగలుగుతాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇట్ క్యాన్ బి క్యారీడ్ ఆన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైటర్ జెట్స్. సో ఈ మ్యునిషన్స్ అనేవి ఎట్లా లాంచ్ చేస్తారు అంటే ఫైటర్ జెట్స్ మీద వీటిని క్యారీ చేస్తారు, అండ్ ఇన్ ఎయిర్ దే విల్ రిలీజ్ దిస్ మ్యునిషన్స్ అండ్ దే విల్ గో అండ్ అటాక్ దెమ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో వీటిని చాలా వేరియస్ టైప్స్ మీ ఫైటర్ జెట్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, వన్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ F-16s.
వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఈ 3,350 యుక్రెయిన్‌కి ఇవ్వడంలో అసలు ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే చీపర్ టు ప్రొడ్యూస్ యాస్ వెల్ యాస్ ఇట్ ఈస్ కంపాటబుల్ విత్ వేరియస్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ టైప్స్ లైక్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ వన్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ F-16s. So this is all about the ERAM missile that is in use and what is important for the exam. So the second topic is Indravati Tiger Reserve. ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది బికాస్ అ లెపర్డ్ ఇస్ ఫౌండ్ డెడ్ ఇన్సైడ్ ద Bairamgarh Sanctuary of the Indravati Tiger Reserve on 31st August 2025. So, ఇది ఎందుకని న్యూస్లో ఉంది బికాస్ అ లెపర్డ్ వాస్ ఫౌండ్ డెడ్ ఇన్ బైరామ్గఢ్ శాంక్చురీ. దీంట్లో మనకి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఈస్ ద టైగర్ రిజర్వ్స్ లొకేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రివర్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రావెల్డ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఆర్ which are found nearby these tiger reserves. So if we are looking at what is important for our exam, the first one is where is it located? It is located in Bijapur district of Chhattisgarh. Then the second point is there any river that is passing through or nearby this tiger reserve? Indravati river forms the northern boundary of this tiger reserve. Now, next it is designated as a national park in 1981 and as a tiger reserve in 1983 under India's Project Tiger. ఇక్కడ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే నేషనల్ పార్క్ టైగర్ రిజర్వ్ రెండు ఒకటేనా ఆర్ దానిలో మధ్యలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? సో ఒకవేళ ఉంటే ఏంటి? ఒక ఏరియాని బోత్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్ గా మనము ఎందుకు డెసిగ్నేట్ చేస్తాం? సో బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అనేవి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. మీరు వింటే ద మేజర్ కన్ఫ్యూజన్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంది, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఉంది, రామ్సార్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, బర్డ్ శాంక్చురీస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికి ఏంటి డిఫరెన్స్? సో ఈ ఒక్క పర్టిక్యులర్ టాపిక్ లో ఫస్ట్ మనం నేషనల్ పార్క్ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డెసిగ్నేటెడ్ as బోత్ కాబట్టి ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. నేషనల్ పార్క్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా. ఓకే, ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాలో ఏంటంటే ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేషనల్ పార్క్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, అక్కడ ఈకో సిస్టమ్స్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ వైల్డ్ లైఫ్ ని అండ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, అదే మనం టైగర్ రిజర్వ్కి వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ ఓన్లీ టైగర్స్ ని అండ్ వాటి హ్యాబిటాట్ ని మాత్రమే కన్జర్వ్ చేస్తాం. సో నేషనల్ పార్క్ లో బోత్ ఇకోసిస్టమ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ని, వాటి హ్యాబిటాట్స్ ని, వాటి అక్కడ ఏమైనా ఒకవేళ లోపల ఏమైనా హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నా, ఫోర్ట్స్ ఉన్నా వాటిని కూడా కన్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, స్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. అదే మనము టైగర్ రిజర్వ్స్ లో చూసుకుంటే ఓన్లీ కోర్ ఏరియాలో మాత్రమే స్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ ఉంటుంది. మిగతా ఏరియాస్ బఫర్ జోన్స్ లో వాటిలో యూ కెన్ ట్రావెల్. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ నేషనల్ పార్క్. ఒక నేషనల్ పార్క్ అనేది పెద్ద ఏరియా వేర్ ఇకోసిస్టమ్స్ వేరియస్ స్పీషీస్ అన్ని కన్జర్వ్ అయి ఉంటాయి. ఒకవేళ అక్కడ టైగర్స్ కూడా ప్రెసెంట్ అయి ఉండి టైగర్స్ కి స్పెసిఫిక్ అటెన్షన్ కావాలి, స్పెసిఫిక్ గా వాటి కన్జర్వేషన్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ కావాలి అంటే సేమ్ నేషనల్ పార్క్ ని టైగర్ రిజర్వ్ గా కూడా డెసిగ్నేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ డెసిగ్నేటెడ్ అండర్ what? The Project Tiger. And who is the authority that controls or manages the tigers reserves? It is National Tiger Conservation Authority, NTCA. So now ఈ ఇంద్రావతి టైగర్ రిజర్వ్ లో నేటివ్ స్పీషీస్ ఏంటి? రేర్ వైల్డ్ బఫెలో, టైగర్స్, లెపర్డ్స్ అండ్ గార్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నేటివ్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ టైగర్ రిజర్వ్. అండ్ ఇది ఫార్మర్ గా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ విత్ అదర్ నేమ్ కాల్డ్ as కుత్రు నేషనల్ పార్క్. So these are some facts and these are mostly asked topics from the previous year questions if you observe. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే దిస్ ఇంద్రావతి విచ్ ఇస్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ అ టైగర్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అది. ఇంకొకటి దిస్ ఇస్ వెరీ నియర్ టు తెలంగాణ అండ్ ఇట్ బార్డర్స్ విత్ తాడోబా. సో మీ న్యూస్ లో చూసుంటే తాడోబా కి
ఇంద్రావతి నుండి టైగర్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అని కూడా మనం చూస్తాం. సో, వేరియస్ యాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటి మనం బోర్డర్స్ ఉండడం వల్ల, ఇంటర్ స్టేట్ ఉండడం వల్ల కన్జర్వేషన్ అనేది బోత్ స్టేట్స్‌లో ఎట్లా ఉంది? అక్కడ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి? ఇలాంటి ఇష్యూస్ మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేయొచ్చు. యెస్. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంద్రావతి టైగర్ రిజర్వ్ దట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. ఫర్దర్ ద థర్డ్ టాపిక్ ఇన్ టుడేస్ డిస్కషన్ ఇస్ మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్. ఇప్పుడు మన అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఈ మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఏ రోజు ఎంత రెయిన్‌ఫాల్ ఉంటుంది అనేది మనం ఎవరం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయట్లేదు. రోజు ఎంత వర్షం పడుతుంది? ఎప్పుడు పడుతుంది? ఒకేసారి సడెన్‌గా దేర్ విల్ బి హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ అండ్ సడెన్‌గా ఆగిపోతుంది. అండ్ ఆ చిన్న రెయిన్‌ఫాల్, ఆ చిన్న స్పాన్‌లో జరిగిన రెయిన్‌ఫాలే చాలా కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్‌ని క్రియేట్ చేస్తుంది మన రెగ్యులర్ లైఫ్‌లో. లైక్ ఇప్పుడు మనము ఆఫీస్‌కి ట్రావెల్ చేయాలన్నా, క్లాసెస్‌కి ట్రావెల్ చేయాలన్నా, దే రోడ్‌లో చాలా అబ్‌స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో, ఈ వాటినన్నిటిని ఏమంటారు? మనం ఇప్పుడు జాగ్రఫీ కరెంట్ అఫైర్స్‌లో చూసినప్పుడు మేడమ్ హాస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ క్లౌడ్ బర్స్ట్స్ కదా! సో, కానీ ఇక్కడ న్యూస్‌లో ఏముంది అంటే మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్. సో, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్‌లో మనం జాగ్రఫీ టాపిక్ కాకుండా అసలు క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటే దాని క్రైటీరియా ఏంటి? క్లౌడ్ బర్స్ట్‌కి, మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అది మనం ఇవాళ చూస్తాం. సో, వాట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ అగైన్ మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఆర్ ఆన్ రైజ్ సేస్ ద ఐఎండీ ఇండియన్ మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ చీఫ్ మృత్యుంజయ్ మహోపాత్ర. So, this was in news. So, the key concept here is about the cloud burst. సో, అసలు ఈ క్లౌడ్ బర్స్ట్‌కి ఉన్న క్రైటీరియా ఏంటి? క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనేవి 3 సింపుల్ క్రైటీరియా మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఒకటి హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ ఉండాలి. ఈ హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ ఒక లోకలైజ్డ్ ఏరియాలో ఉండాలి. ఓకే. సో, లోకలైజ్డ్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ఎ స్మాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్షం ఒక లోకలైజ్డ్ ఏరియాలో ఎంత పడింది అనే దాని మీద, పడిన వర్షంని మనం క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనొచ్చా? లేదా? అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో, అది హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ అనాలా? క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనాలా? మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనాలా? అనేది ఎంత రెయిన్‌ఫాల్, ఎంత ఏరియాలో పడింది, ఎంత సేపు పడింది అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. సో, దిస్ ఈస్ ద మినిమమ్ క్రైటీరియా. సో, ఇది మనకి క్లౌడ్ బర్స్ట్‌కొచ్చేసరికి హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ అంటే ఎంత? 10 సెంటీమీటర్స్. మేడమ్ వీడియోలో మీకు 100 మిల్లీమీటర్స్ అని గూడా చెప్పుండొచ్చు. ఓకే. సో, డోంట్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. అక్కడ అది మిల్లీమీటర్స్‌లో అడిగారా? సెంటీమీటర్స్‌లో అడిగారా? అనేది చూసుకోండి. 10 100 సెంటీమీటర్సా? మిల్లీమీటర్సా? దెన్ లోకలైజ్డ్ ఏరియా అంటే ఏంటి? అకార్డింగ్ టు ఐఎండీ ఇట్ సేస్ 20-30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. 20-30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఎంత రెయిన్‌ఫాల్ పడింది? అండ్ టైమ్ పీరియడ్ వచ్చేసి 1 అవర్. సో, ఒక గంటలో ఒక 30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియాలో 10 సెంటీమీటర్స్ రెయిన్‌ఫాల్ కనుక రికార్డ్ అయితే దాన్ని మనం క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటాం. దీన్ని మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే వెన్ ద రెయిన్‌ఫాల్ ఈస్ అప్ టు 5 సెంటీమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ సేమ్ 20-30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. సో, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అండ్ క్లౌడ్ బర్స్ట్. So now that we have understood the criteria, we will see that as per IPCC, we have also understood that climate change అనేది is one of the reasons for frequent disasters. Okay, it increases the frequency and intensity of the climatic disasters. ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి అవేర్‌నెస్ ఉంది కాబట్టి, వి విల్ సీ ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్‌గా క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఉంటాయి అని చెప్పి మనకి న్యూస్‌లో ఉంది. సో, ఈ మినీ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనేది ఇప్పటివరకి ఎక్కువున్నాయి ఈ మాన్సూన్‌లో. అండ్ సెప్టెంబర్ మంత్‌లో కూడా అలాగే ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటాయి అని చెప్పారు. సో, ఈ సెప్టెంబర్ మంత్‌లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అసలు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? ఇట్లా క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్‌గా జరుగుతూ ఉండడం వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్. సో, మనం అర్బన్ లోకల్ ఏరియాస్‌లో ఇప్పుడు మనం ఉండే ఏరియాస్‌లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్షం పడిన వెంటనే యూ విల్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫ్లడెడ్. మన రోడ్స్ కానివ్వండి, ఇల్లుల్లో ఉన్న పార్కింగ్ ఏరియాస్ గాని అన్నీ ఫ్లడెడ్ అయిపోతాయి. సో, దేర్ విల్ బి ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ యాస్ వెల్ యాస్ ఇవే హిల్లీ ఏరియాస్‌లో అయితే ఇట్ విల్ లీడ్ టు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఆల్సో. సో, సడెన్‌గా ద మాస్ of the soil that is there, it will be weathered due to deforestation. If there is no I mean trees on the slopes, the soil tend to move towards the gravity because of the water that is flowing on the slopes.
నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సిక్వెన్స్ వచ్చి దేర్ విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్ లాస్ ఆఫ్ లైవ్స్, క్రాప్స్, లైవ్ స్టాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాపర్టీ. సో దీనివల్ల మనకి ధన నష్టం, క్రాప్స్, అగ్రికల్చర్లో ఉన్న నష్టాలు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇంకొకటి ఇలాంటి వర్షాలు ఉన్నప్పుడు కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ కూడా తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ సీ అగైన్ ఈ సీజన్‌లో మనకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ చాలా ఫాస్ట్‌గా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఆర్ ద ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇది ఏంటి? ఇట్ విల్ ఆల్సో కంటామినేట్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ యాస్ వెల్. So this is all about the news or the topic that we are discussing. Then we'll move on to the next topic, that is green credits or the government's methodology for calculating green credits. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అసలు గ్రీన్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి? గ్రీన్ క్రెడిట్ ఇస్ అ రివార్డ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ ఫర్ వాలంటరీ స్టెప్స్ టేకెన్ బై ఇండివిజువల్స్ కానివ్వండి ఆర్ బై కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి ఆర్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే యాక్టివిటీస్ ఎట్లాంటివి? ప్లాంటింగ్ ట్రీస్, రెస్టోరింగ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఆర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. ఇలాంటివి ఏ యాక్టివిటీస్‌కైనా మనకి గ్రీన్ క్రెడిట్స్ అనేవి ఇస్తారు. సో, ఇవి ఫస్ట్ నుండి గూడా మనకిస్తున్నారు. మరిప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు జరిగిన చేంజెస్ ఏంటి అంటే, ఇంతకుముందు మనము చెట్లు నాటితే ఒక గ్రీన్ క్రెడిట్ ఇచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడేంటి? అసలు ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడొచ్చిందంటే అందరూ చెట్లు నాటుతున్నారు. కానీ అవి పెరుగుతున్నాయా? లేపోతే అక్కడే నెక్స్ట్ ఒక 2, 3 మంత్స్‌లో దానికి వాటర్ పట్టకుండా అవి అక్కడే చనిపోతున్నాయా అనేది ఎవరు చూడట్లేదు. కానీ జస్ట్ చెట్లు నాటిన రోజున వాళ్ళు చెట్లు నాటమని ఫోటోస్ కానియండి, ప్రూఫ్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకొక గ్రీన్ క్రెడిట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు వాటన్నిటిని ఔట్‌కమ్ బేస్డ్ చేయడానికి మనం ఎలాంటి చేంజెస్ తెచ్చాము అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ క్రెడిట్స్ వెంటనే ఇవ్వరు. 5 ఇయర్స్ ఆఫ్ రెస్టోరేషన్ ఎన్‌ష్యూరింగ్ ట్రీ సర్వైవల్ అండ్ గ్రోత్. అంటే మనం ఇవాళ చెట్లు నాటితే 5 ఏళ్ల తర్వాత ఆ చెట్టు ఎంత పెరిగిందా లేదా చూసి, అది బ్రతికే ఉందా చూసి, దాని తర్వాత మాత్రమే గ్రీన్ క్రెడిట్స్ అనేవి ఇస్తారు. ఇంకొకటి దే విల్ ఆల్సో సీ ద కానపీ డెన్సిటీ. కానపీ అంటే ఒక చెట్టు పెరిగితే అట్‌లీస్ట్ ఆ చెట్టు మాక్సిమం కానపీ ఆ చెట్టు పెరిగిన తర్వాత పైన ఏదైతే కవరింగ్ ఉంటదో, సో దిస్ ఈస్ ద కానపీ ఆఫ్ ద ట్రీ. సో ఈ కానపీ అట్‌లీస్ట్ 40% పెరిగింది 5 ఇయర్స్‌లో అన్నప్పుడే దే విల్ గివ్ యూ దట్ గ్రీన్ క్రెడిట్. అండ్ క్రెడిట్స్ ఆర్ నాన్ ట్రేడబుల్, నాన్ ట్రాన్స్‌ఫరబుల్ ఎక్సెప్ట్ వితిన్ హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ కంపెనీస్. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నాకు ఒక ఇండివిడ్యువల్‌గా నేను చెట్లు నాటినప్పుడు నాకు గ్రీన్ క్రెడిట్స్‌గా వస్తే, నేను అది పక్కనున్న పర్సన్‌కి ఇచ్చేయలేను. నా క్రెడిట్స్‌ని ఇంకొకరికి అమ్ముకోలేను. కానీ దాన్ని నేను ఓన్లీ కంపెనీస్‌కి మాత్రమే ట్రేడ్ చేయగలుగుతాను. ఓకే. అండ్ ఒకవేళ ఒక కంపెనీ చెట్లన్నీ నాటి వాటికి గ్రీన్ క్రెడిట్స్ వస్తే, అవి వేరే కంపెనీకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయలేరు. కాపోతే ఆ కంపెనీ లోపలే ఇంకా ఏవైనా సబ్ కంపెనీస్ కానీ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు, ఆ సబ్సిడియరీస్‌కి మాత్రమే అవి అలొకేట్ అవుతాయి. And it can be exchanged only for compensatory afforestation, CSR compliance, or project linked obligation extinguished after use. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏదైతే ట్రాన్స్‌ఫర్ కూడా చేస్తున్నానో, అవి ఎట్లాంటి పర్పసెస్‌కి ఇవ్వచ్చు అంటే కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక మైనింగ్ యాక్టివిటీ కానీ, ఒక థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కానీ కట్టడానికి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్‌కో వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్‌కో వాళ్ళు కానీ ఒక ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసినప్పుడు అక్కడ డిఫారెస్టేషన్ చేశారంటే, వాళ్ళు వాళ్ళు కంపల్సరీగా కాంపెన్సేటరీగా ఎక్కడో దగ్గర చెట్లు నాటాలి. సో, అలాంటప్పుడు మనం మన ఏరియాలో నాటి ఆ క్రెడిట్స్‌ని వాళ్ళకి అమ్మేయొచ్చు. ఓకే. మన గ్రీన్ క్రెడిట్స్‌ని వాళ్ళకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయొచ్చు. సో, దే విల్ గెట్ దేర్. ఆర్ సీఎస్ఆర్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద కూడా మనం వీటిని సెల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రాజెక్ట్ లింక్డ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇట్లా మనం ఇప్పుడు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ మాట్లాడినట్టుగా మైనింగ్ యాక్టివిటీస్. సో, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ లింక్డ్ వీటికి కూడా చేయొచ్చు. ఒకసారి వాడేసాక ఆ క్రెడిట్స్ అనేవి ఎక్స్‌పైర్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకే ఏరియాని చూపిచ్చి దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడలేము. ఓకే. సో, ఒకసారి దాన్ని అమ్మేసాము అంటే, ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అంటే ఇట్ విల్ బి ఎక్స్‌పైర్డ్. సో, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ changes that are made very recently for green credits. So what is important is what are green credits, then what are the changes that are brought in. So moving on to our next topic, we'll talk about the air quality life index of 2025's report. So ఈ రిపోర్ట్ లో ఏంటి కీ ఫైండింగ్స్ అనేది చూద్దాం.
It's a news again. All of India is breathing bad air, says the report. అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే మనం గాలి పీలుస్తున్నామో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి బ్యాడ్ ఎయిర్. అకార్డింగ్ టు వాట్? According to the WHO limits. So we have to know what are the WHO limits. So we will see here the key highlights of this report says that air pollution cuts 3.5 years from average life expectancy. So మన యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీలో నుండి ఆల్మోస్ట్ 3.5 ఇయర్స్ మన లైఫ్లో నుండి తగ్గిపోతున్నాయి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్. ఇదే కాకుండా it also, this report is also saying this is twice as bad as malnutrition as well as 5 times more dangerous when compared to unsafe water and sanitation. So దీనివల్ల ఎవరెవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు? అగైన్ 1.4 బిలియన్ ఇండియన్స్, ఎవ్రీవన్ ఇస్ బ్రీదింగ్ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎయిర్. అసలు లిమిట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ 5 micrograms per meter cube of particulate matter 2.5. Now, this report also says 46% of Indians live in areas exceeding even India's weaker standard. ఇది WHO standard. India weaker standard ఏంటి? 40 micrograms per meter cube. దీన్ని కూడా మనము మీట్ అవ్వట్లేదు. 46% దీనికన్నా పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ని బ్రీత్ చేస్తున్నారు. Then, what are the worst hit regions of it? We are all aware Delhi comes first. So its northern belt is the India's most populated polluted zone. Then we have Delhi NCR. Delhi NCR లో ఏంటి? Life expectancy is cut by 8.2 years. When we ఇది కూడా ఈ 8.2 ఇయర్స్ ఎప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేస్తే అవుతుంది? WHO లిమిట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే 8.2 ఇయర్స్ మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీలోని తగ్గుతుంది. దెన్ ఇఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ మెట్, అంటే మన ఏవైతే లెవెల్స్ ఆఫ్ WHO ఉన్నాయో అవి స్టాండర్డ్స్ ని మనం మీట్ చేస్తే మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ 1.5 ఇయర్స్ కి పెరుగుతుంది. అండ్ వర్స్ట్ జోన్స్ లో కూడా దేర్ విల్ బి మోర్ దాన్ 8 years ఆఫ్ కట్. సౌత్ ఏషియా కాంటెక్స్ లో చూస్తే ఈ PM 2.5 లెవెల్స్ అనేది అగైన్ వీ కెన్ సీ it will grow by 2.8% in 2023 after 2022's report, and most polluted areas are again present in India. So this is what the air quality index is talking about. So ఇవంతా చూస్తే అసలు స్టాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటి అంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ లైఫ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ మెజర్స్ పార్టిక్యులేట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, అంటే పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెజర్ చేస్తుంది. బీట్ PM 2.5 or PM 10. PM here is particulate matter. Now, it is developed by Michael Greenstone and Energy Policy Institute at University of Chicago, and it quantifies the effects of pollution. ఈ పొల్యూషన్ వల్ల ఇంత నష్టం జరుగుతుంది అని నెంబర్స్ రూపంలో మనకి తెలియజేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై వీ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మాల్న్యూట్రిషన్. దానికంటే డబుల్ టైమ్స్ ఇది ఇంపాక్ట్ చేస్తుందని, ఆర్ అన్సేఫ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కంటే 5 times ఎక్కువ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని మనం క్వాంటిఫై చేయగలుగుతాం. Then this AQLI combines long-term air pollution exposure with global particulate pollution measurements. It provides insights into the true cost of air pollution on communities worldwide. అంటే మనం ఎయిర్ పొల్యూట్ చేయడం వల్ల ఎంత డబ్బుల రూపంలో అంటే మానిటరీ రూపంలో ఎంత నష్టపోతున్నామనే ఒక మానిటరీ వాల్యూని కూడా మనకి ఇస్తుంది. Okay, so these are the various functions of the air quality life index that is there. So we have seen what are there in the report, and we have also seen what are the functions or the objectives and how it works. And then we will move to our next topic, that is Ice Age's winged relic rediscovered in Western Ghats. This we are talking about a dragonfly species, as we can see here. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి Crocothemis erythea is what we are talking about, which is మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ అ స్పీషీ ఆఫ్ డ్రాగన్ ఫ్లై. దిస్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లిబెలులిడే అండ్ కామన్ నేమ్స్ ఆర్ బ్లడ్ స్కార్లెట్, కామన్ స్కార్లెట్ డాటర్ ఆర్ స్కార్లెట్ డాటర్. దీని యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి అంటే ఇది
హై రేంజెస్ ఆర్ హై ఎలివేటెడ్ రేంజెస్‌లో ఉంటుంది. అంటే హై ఎలివేషన్ హాబిటాట్స్ విచ్ ఈస్ మోర్ థాన్ ఆర్ గ్రేటర్ థాన్ 550 మీటర్స్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూరప్, ఏషియా ఇంక్లూడింగ్ ద హిమాలయాస్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. కానీ న్యూస్‌లో ఏముంది అంటే ఇవి ఎక్స్‌టింక్ట్ అయిపోయిన స్పీషీస్ అని అనుకున్నాం ఇన్ని రోజులు మనం. కానీ వీ హ్యావ్ రీడిస్కవర్డ్ దెమ్. అంటే కొత్తగా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టు ఫైండ్ దెమ్ ఇన్ హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. హైయర్ రీజన్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. అంటే రీడిస్కవర్డ్ అంటే ఇంతకుముందు ఎక్స్‌టింక్ట్ అయిపోయాయా? ఇంతకుముందు ఉన్నా మనకు కనిపించలేదా అంటే, ఇక్కడ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ స్పీషీ విచ్ ఈస్ క్రోకోథెమిస్ సర్వీలియా. దే ఆల్సో లుక్ అలైక్ ద సేమ్ అవి సేమ్ మనకి ఎరిథియా లాగానే కనిపిస్తాయి. సో, అవి కూడా ఎరిథియా అనుకోని మనం మిస్టేక్ చేసుండొచ్చు. సో, రీసెంట్‌లీ వి హావ్ రీడిస్కవర్డ్ దిస్ స్పీషీ. అంటే ఇవి ఇంకా అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. ఆర్ ఇంకా వెస్టర్న్ ఘాట్స్‌లో బ్రతికే ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఇది న్యూస్‌లో ఉంది. ఈ స్పీషీస్ యూజువల్‌గా హిమాలయాస్ లాంటి ఏరియాస్‌లో ఉండేవి. కానీ దీస్ have colonized southern India during Pleistocene Ice Age when cooler climatic conditions allowed temperate fauna to extend their range southward. సో, సౌత్‌వర్డ్‌లో కూడా అంటే సదర్న్ రీజన్స్‌లో కూడా ఈ కూలర్ రీజన్స్, ఎలివేటెడ్ రీజన్స్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు దే హావ్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నార్దర్న్ ఇండియా టు southern parts of India. As the climate warmed, these populations became stranded in mountain locations like the Sholas and grasslands of Mannar and Parambiculam, where they survived in ఐసోలేషన్. అంటే సదర్న్ రీజన్స్‌లో కూడా అవి అబండెంట్‌గా ఉండేవి. కాపోతే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ గ్లోబల్ వార్మింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని రీజన్స్‌లో ఉన్న టెంపరేచర్స్ పెరుగుతూ వచ్చాయో, ఆ టెంపరేచర్స్ పెరిగినప్పుడు దే హావ్ బికమ్ ఓన్లీ ఐసోలేటెడ్ టువర్డ్స్ వేర్ ద హైయర్ ఎలివేషన్ జోన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. అంటే సదర్న్ రీజన్స్‌లో వేడి ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఎక్కడైతే చల్లగా ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే అవి సర్వైవ్ ఆర్ లోకలైజ్ అయిపోయాయి. అలాంటి రీజన్స్ ఆర్ హై ఎలివేటెడ్ రీజన్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో if the question asks if they're found in Western Ghats or Eastern Ghats or Aravalis or Himalayas, then it will be both Western Ghats as well as Himalayas. Yes. So this is about the dragonfly that is in news. The next topic, that is Vikram 32-bit processor, that is in news. So we are all aware that the Prime Minister of India unveiled India's first indigenously built semiconductor, that is the Vikram 32-bit processor at Semicon India, that is happening in 2025. Now, what is this Vikram 32-bit microprocessor? First, we will see that it is developed by ISRO. And in ISRO, if we are talking specifically, it is Vikram Sarabhai Space Center. Okay, so it is designed by Vikram Sarabhai Space Center and it is manufactured or built by ISRO in Mohali, Punjab, or sometimes you can see that in Chandigarh. Yes. Now, under the India's semiconductor mission, which is launched in which year? 2021. Now, this is also part of our Atma Nirbhar Bharat. If there is any question in mains talking about the science and technology developments or achievements of India, we can talk about this processor as well as an example. Now, ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏంటి ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎవరు డిజైన్ చేశారు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ డిజైన్ చేసింది, దట్ ఈస్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్. దెన్ హూ బిల్ట్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ బై ఇస్రో. యూజువల్గా సెమీ కండక్టర్స్ అనగానే ఏవైనా ప్రైవేట్ కంపెనీసో లేకపోతే డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ డిఆర్డిఓ అనుకుంటాం, కానీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ built by Indian Space Research Organization, that is ISRO. Now, it is suitable for space, డిఫెన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్. స్పేస్లో ఎప్పుడు వాడతాం, ఇలాంటివి ఎక్కడ వాడతాము అంటే మనం లాంచ్ వెహికల్స్లో వాడతాం. సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్లో, ఇట్ హ్యాండిల్స్ నావిగేషన్, కంట్రోల్, మిషన్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద లాంచ్ వెహికల్స్. అంటే ఆ లాంచ్ వెహికల్ ఎక్కడ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అనేది దాని కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడానికి మైక్రో ప్రాసెసర్ వాడతాం. సో ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ రీసెంట్‌గా ఎందులో చూసాము అంటే, వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ హాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ పోయమ్ 4. ఎక్కడ చూసాము అది? స్పేడెక్స్ మిషన్‌లో చూసాం.
SpaceX experiment lo we have seen that we have also used the same Vikram 32 microprocessor which is there. So what is it replacing? It is replacing Vikram 1601 microprocessor, which is a 16-bit microprocessor. From 16-bit, we are pushing towards or moving towards a 32-bit microprocessor, which have advanced technologies and advanced calculating technology. Moving on to the next topic, we will see what is land subsidence. So why is it in use? As we are aware again, land subsidence is one of a frequent phenomena that is being observed in Chamoli district of Uttarakhand. ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా 2021 నుండి ఇప్పటి వరకు మనం చాలా ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తున్నాం. సో ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ దట్ వి విల్ డిస్కస్ ఇక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ సడన్ గా కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎందుకని కొలాప్స్ అవుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ reasons. So what is land subsidence? It is gradual settling or sudden sinking of the earth's surface due to movement of underground materials. So reasons ఏంటి ఇట్లా ఇది డౌన్వర్డ్ గా కొలాప్స్ అయిపోవడానికి ఏంటి రీజన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఒకటి టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ లైక్ ఎర్త్ క్వేక్స్, లేకపోతే మన హిమాలయన్ రీజన్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్ the plate movement. So a plate movement is pushing the Eurasian plate. Yes, so Eurasian plate ni push చేసినప్పుడు అక్కడ we can see that there is high tectonic activity. దీనివల్ల సడన్ గా ట్రెమర్స్ వచ్చినప్పుడు the land will collapse and that is also called as land subsidence. Sometimes it is due to the soil and rock profile. Soil and rock profile ఎట్లా అంటే ఒకవేళ అక్కడ సెడిమెంటరీ రాక్ ఉంది, సెడిమెంట్స్ ఆర్ అలూవియల్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దే ఆర్ నాట్ బౌండ్ వెరీ టైట్లీ, దే ఆర్ బౌండ్ వెరీ లూజ్లీ. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇక్కడ ఉన్న సాయిల్ అంతా ఇసుక ఆర్ చాలా లూజ్ గా ఉన్నప్పుడు దీని మీద ఎక్కువ బరువు వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బరువుని ఈ సాయిల్ మొయ్యలేక ఇట్ విల్ కొలాప్స్ డౌన్వర్డ్స్. ఎస్, సో ఇప్పుడు మనము ఏదైనా నార్మల్ గా ఒక రివర్ బ్యాంక్ ఉంది, అంత ఇసుక ఉంది, దాని మీద మీరు మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్, రిసార్ట్స్ ఆర్ రివర్ వ్యూ అపార్ట్మెంట్స్ కట్టుకుంటా పోతా ఉంటే ఈ సాయిల్ అనేది ఆ వెయిట్ ని భరించలేదు. సో ఇట్ విల్ సింక్ ఇన్వర్డ్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్. హైడ్రాలజీ, అక్కడ ఇంతకు ముందు లేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి లోపల, దాన్ని మనము అక్కడ ఇప్పుడు వర్షాలు లేక అది డ్రై ఉన్న సమయంలో అక్కడ ఏమైనా కట్టేస్తే ఆ వెయిట్ భరించలేక ఇట్ మైట్ సింక్. అండ్ జియోమార్ఫాలజీ, అగైన్ ద రాక్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్, ఎస్, ఇఫ్ దర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. అండ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఇంపాక్ట్ లైక్ మైనింగ్, మనం లోపల ఉన్నదంతా తవ్వేసినప్పుడు అక్కడ హ్యాలో ఉండిపోయి అండ్ ఏదైతే దీని లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మైనింగ్ అంటే ఏం చేస్తాము, ఒక ఏరియా ఉంది దాన్ని తవ్వేస్తాము, అక్కడ ఉన్న రాక్స్ కానీ కోల్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఓర్స్ దట్ వి వాంట్ అవన్నీ తీసేసి ఇప్పుడు దీన్ని తవ్విన ఏరియాలో ఉన్న డెబ్రీని ఎక్కడేస్తాము, ఎప్పుడైనా ఆలోచించాము? సో ఈ డెబ్రీని అంతా ఇటు పక్కన వేసేస్తాం. దిస్ ఇక్కడ ఉన్నదంతా ఇక్కడ ఒక హోల్ చేసేసి మనం ఇటు పక్క తవ్వేస్తే ఇదంతా హ్యాలో అయిపోతుంది. అండ్ దీనిపైన ఎక్స్ట్రా బర్డెన్, extra force is acting on the land. So all of it will collapse, which is called as land subsidence. Yes, so there are various reasons for it which are important. And then next, we'll move to the next topic, which is again one of the important topics of the week, Majorana particles. Majorana particles, again, it is related to quantum computers. Quantum computing. Quantum computing in itself seems like చాలా కొత్తగా ఆర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్ కి. మనం PCM క్లాసెస్ లో కూడా చూసాం, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో చిన్న అసలు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే
క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌లో 2 మెయిన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సూపర్ పొజిషన్, ఇంకొకటి ఎంటాంగిల్‌మెంట్. ఈ 2 అర్థమైతే అసలు ఈ పార్టికల్స్ వీటన్నిటి మిగతావంతా ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. ఎంటాంగిల్‌మెంట్ అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోగలిగితే బేసిక్‌గా మనము దాని రిలేటెడ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి ఏది చదివినా కూడా ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది ఉంటుంది. సో, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి హై అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్స్. సో, ఇందులో చాలా ఫాస్ట్‌గా డిఫరెంట్ కాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాం. అనాలిసిస్ చేస్తాం. సో, ఎనీ అనాలిసిస్ ఈస్ అగైన్ కన్వర్టెడ్ టు మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ దే ఆర్ డిరైవ్డ్. దాని పర్మ్యుటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ చూస్తా ఉంటాం. సో, ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌లో ఏంటంటే సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏవైనా 2 స్మాల్ మాస్ ఉన్న పార్టికల్స్, లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్. యూజువల్‌గా మనం ఎలక్ట్రాన్స్‌తో డీల్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రాన్స్‌ని ఫస్ట్ వాటిని హైగా సూపర్ కూల్డ్ కండిషన్స్‌లో కనుక కండెన్స్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతాయి అవి? దే స్టార్ట్ టు అండ్ వాటిని సూపర్ కూల్ కండిషన్స్‌లో ఫ్రీజ్ చేసి ఒకే దగ్గర పెట్టాక దాన్ని డిఫరెంట్ మళ్ళీ ఎంత ఆర్బిట్రరీ డిస్టెన్స్‌లో పెట్టినా, ఎంత డిఫరెంట్ ప్లేసెస్‌లో పెట్టినా కూడా దిస్ ఆబ్జెక్ట్ బిహేవ్స్ సిమిలర్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే దీన్ని మనం ఒకవేళ ఇలా తిప్పితే ఇది కూడా వెంటనే ఇలా తిరిగిపోతుంది. సో, ఇది అట్లా ఎట్లా అవుతాయి అంటే, ఒకవేళ ఈ పార్టికల్స్‌కి మాస్ ఉండి లైక్ ఈ పెన్ ఉందనుకుందాం. ఈ పెన్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్‌కి ఇవి పాసిబుల్ కావు. కానీ వెరీ, 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 వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్ లైక్ నానో పార్టికల్స్. సో, నానో మెటీరియల్స్, నానో పార్టికల్స్ అంతకన్నా తక్కువ సైజ్ ఉన్న వాటిలో మాత్రమే ఇలాంటి ఫినామినాని అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం. ఏంటి? వాటిని వెన్ దే సూపర్ కూల్డ్ వాటిని చాలా హైలీ చార్జ్ చేసి చాలా ఫాస్ట్‌గా స్పిన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ చూస్తాం దట్ వెన్ 2 పార్టికల్స్ ఆర్ బ్రాట్ టుగెదర్ అండ్ సూపర్ కూల్డ్ అండ్ దే పుట్ టుగెదర్ అండ్ సూపర్ కూల్ కండిషన్స్‌లో ఉంచినప్పుడు అబ్సల్యూట్ జీరో ఆర్ మైనస్ అబ్సల్యూట్ జీరో చేసినప్పుడు ఏమవుతదంటే వెన్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ అగైన్ దే బిహేవ్ ఇన్ ఎ సిమిలర్ మేనర్. సో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎంటాంగిల్‌మెంట్. యెస్. అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే ఈ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 2 సేమ్ ఒకేసారి కనిపించగలుగుతాయి. ఇప్పుడు మనం బైనరీలో ఏం చూస్తాము 0 అండ్ 1 ఆర్ బైనరీ. సో, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ఆర్ 1, 0 ఇవి 4 ఆప్షన్స్. ఈథర్ మీ అవుట్‌పుట్ 0, 0 అన్నా అవుతది, 0, 1 అన్నా అవుతది, 1, 1 అన్నా అవుతది, 1, 0 అన్నా అవుతది. ఈ 4 ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు. కానీ ఈ నానో పార్టికల్స్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటదంటే, ఈ అన్ని పొజిషన్స్ సింగిల్ టైమ్‌లో ఇట్ క్యాన్ షో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆల్ ద 4 ఎట్ ఎ సింగిల్ టైమ్. సో, సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో ఇట్ కెన్ బిహేవ్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ మేనర్స్. దీనివల్ల ఇట్ క్యాన్ ప్రాసెస్ హై డేటా ఎట్ ఫాస్టర్ పేస్. ఎందుకంటే పర్మ్యుటేషన్ కాంబినేషన్స్ మనకు తెలిసినప్పుడు ఏంటి 0, 0 టు బైనరీలో 0, 0 ఆర్ 0 అండ్ 1కి ఓన్లీ 4 కాంబినేషన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? సో, ఎక్కువ కాంబినేషన్స్ అంటే ఎక్కువ డేటాని ప్రాసెస్ చేయగలుగుతాం. సో, ఇవన్నీ ఎప్పుడు నానో పార్టికల్స్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు చేస్తాం. సో, ఈ మోజరానా పార్టికల్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ టు దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్‌కి చార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ మోజరానా పార్టికల్స్ ఆర్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ విచ్ రెడ్యూసెస్ నాయిస్ ఇన్ ద క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మోజరానా పార్టికల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మియాన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఓన్ యాంటీ పార్టికల్స్. ఎలక్ట్రాన్‌కి యాంటీ పార్టికల్ ఏంటి? పాజిట్రాన్. పాజిట్రాన్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్‌కి నెగెటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. పాజిట్రాన్ సేమ్ మాస్ ఉన్న పార్టికల్‌కి పాజిటివ్ చార్జ్. కానీ ఈ మోజోరానా పార్టికల్స్‌కేంటంటే దే హావ్ ఇప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఈస్ ఎ మోజోరానా పార్టికల్. ఇట్స్ యాంటీ పార్టికల్ ఈస్ ఆల్సో ద సేమ్. ఇంకా సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలి అంటే మోజోరానా పార్టికల్స్ అనేది సింగిల్ గ్లోవ్ లాంటివి. గ్లవ్స్ ఏసుకుంటాం గదా! ఈ గ్లవ్‌ని పైన సైడ్ పెట్టినా, కింద సైడ్ పెట్టినా ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ గ్లోవ్ నో.
సో, ద మోజరోనా పార్టికల్ పైన సైడ్ పెడితే దాని మోజరోనా పార్టికల్ లాగా, కింద సైడ్ పెడితే యాంటీ పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తది. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ చార్జ్. అదే మనము ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ పాజిట్రాన్ చూస్తే అవి 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్. దే ఆర్ 2 గ్లోవ్స్ ఆఫ్ 2 హ్యాండ్స్. ఓకే. సో, ఇది మీకు సింప్లిఫై చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో, 2 గ్లోవ్స్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్, రైట్ హ్యాండ్‌ది డిఫరెంట్. కానీ దే నెగేట్ ఈచ్ అదర్. వెన్ కంబైన్డ్ దే విల్ అనిహిలేట్ ఈచ్ అదర్. ఒకరినొకటి డెస్ట్రాయ్ చేసేసుకుంటారు. ఆర్ దే విల్ షో ఎ న్యూట్రల్ చార్జ్. దీనికి అలా కాదు. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అనే దాన్ని బట్టి మీద అది పార్టికలా, యాంటీ పార్టికలా అనేది బిహేవ్ చేస్తుంది. సో, దీని ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దట్ దేర్ సిమెట్రికల్, పర్ఫెక్ట్‌లీ సిమెట్రికల్ అండ్ యాక్ట్స్ యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ట్విన్. దాని బిహేవియర్ అనేది దే బికమ్ దేర్ ఓన్ యాంటీ పార్టికల్స్ కాబట్టి దే ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. వాటికి ఎలాంటి చార్జ్ ఉండదు. సో, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మనకి ప్రిలిమ్స్‌లో చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటికి చార్జ్ ఉందా? మొజరానా పార్టికల్స్ ఆర్ నెగెటివ్‌లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అని గాని, ఆహ్, పాజిటివ్‌లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అని గాని అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వేర్ దే ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. A qubit made from a pair of separated Mozarana zero modes would be intrinsically more stable and resistant to environmental noise than qubits made from individual electrons. సో, ఇక్కడున్న క్యూబిట్స్ మనం మాట్లాడేవి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనము డిజిటల్ లాంగ్వేజ్‌లో బిట్స్ అనేది యూనిట్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఫర్ ద బైనరీ డిజిట్స్. అంతేనా? అదే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌లో వి డోంట్ యూజ్ బిట్స్, వి యూజ్ క్యూబిట్స్ విచ్ ఆర్ క్వాంటమ్ బిట్స్. క్వాంటమ్ బిట్స్ షార్ట్ ఫార్మ్ ఇస్ క్యూబిట్స్. సో, ఆ స్టోరేజ్ వాటిని మనం క్యూబిట్స్ అంటాం. సో, ఈ క్యూబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎలక్ట్రాన్స్, ఫెర్మియాన్స్‌తో కాకుండా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫెర్మియాన్ విచ్ ఇస్ మజరానా పార్టికల్స్‌తో చేసినప్పుడు ఏంటంటే, వాటిలో నాయిస్ తక్కువుంటది. నాయిస్ అంటే కొహరెన్స్ అనేది ఎక్కువుంటది. విచ్ మీన్స్ దే యాక్ట్ వెరీ సిమిలర్‌లీ. సో, డేటాలో ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు. ఓకే. సో, ఏదైతే మనం డేటా ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తున్నామో అది స్మూత్‌గా అండ్ మోర్ యాక్యురేట్‌గా డేటా అనాలిసిస్ అనేది జరుగుతది. దట్ ఈస్ వాట్ వి మీన్ బై డీకోహరెన్స్ ఆర్ నాయిస్ రిడక్షన్. సో, దట్ ఈస్ వై మోజరానా పార్టికల్స్ ఇన్వెన్షన్ Microsoft has released its quantum processor using these Mozarana particles, and that is why it is in news, as we can see in the picture. Mozarana 1 released by Microsoft. Yes. So, which company has launched it? It's Microsoft. What is it? Is it its own antiparticle? Yes. Is it electrically neutral? Yes. So, these are a few facts that you will have to remember. And I've taught you the basics also so that you will be able to understand much more in detail, even if it is in use in the next time. Next, we will move on to Solar Orbiter mission. Solar Orbiter mission enti ante, this is again in news because the European Space Agency's orbiter has traced origin of energetic particles from the sun, which helps us have a deeper understanding of the space weather. So, recently, the Solar Orbiter mission has detected more energetic particles from the sun. So, a Solar Orbiter mission is again a mission which is a joint operation of both the European Space Agency as well as the NASA of USA. It was launched on Feb 9th of 2020. It explores sun as well as heliosphere from close up and out of the elliptical plane. సో, యూజువల్‌గా ఆర్బిట్స్ అనేవి మనం శాటిలైట్స్‌కి గాని చూసుకుంటే సర్క్యులర్ ప్లేన్‌లో తిరుగుతాయి. కానీ ఇవి మాత్రం ఎలిప్టికల్ ప్లేన్‌లో తిరుగుతాయి. దట్ మీన్స్ ఇట్ హాస్ ఇట్స్ ఓన్ apogee and perigee. So, depending on that, whenever in which place of the orbit అది ఉన్నది అన్న దాన్ని బట్టి మనకి అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో, objective of this mission is to take close up images of the sun, observe the solar winds and the sun's polar region. So, the main objective of this solar orbiter mission is to take pictures of the sun and observe the solar winds as well as sun's polar regions. Now, what are these energetic electrons that this solar probe has observed? They're high energy particles that are present or produced by sun, which shape the cosmic environment that we know of. And
it has been observed that these are again formed, or they have been emitted during solar flares and coronal mass ejections. And what is its significance? That it helps us understand the weather of the space. Yes, so this is about the Solar Orbiter mission. Moving on to the next topic, and the last topic in brief, is the environment auditors. Who are environment auditors? We have seen green credits, right? Now we will see who are environment auditors. What is in news is this: the center has approved the creation of new and independent class of environment auditors under the Environment Audit Rules of 2025 to supplement state pollution control boards. So, first thing to be remembered is these auditors work and they come under the legislation of Environment Audit Rules of 2025. What are the main objectives of these auditors? They bridge manpower and infrastructure deficits faced by the central and state control boards. They promote self compliance and accountability among project developers to ensure greater transparency and credibility in environmental monitoring. వీళ్ళు చేసేది ఏంటి అంటే they will monitor ద ఎన్వైరన్మెంటల్ కంపాటబిలిటీ. అంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అది ఎన్వైరన్మెంటల్ గా కంపాటబుల్ ఉందా లేదా అని ఎవరు మానిటర్ చేయాలి? ఎన్వైరన్మెంట్ ఆడిటర్స్ విల్ డూ ఇట్. దే విల్ లుక్ ఇట్ ఎట్ ద అకౌంటబిలిటీ. వాళ్ళు ప్రాపర్ గా చేస్తున్నారా లేదా, వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఇచ్చిన ఇప్పుడు మనం అసెస్మెంట్ ఇంపాక్ట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏవైతే రూల్స్ ఇచ్చారో ఆర్ ఏవైతే ప్రావిజన్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని అన్నారో వాటికి కంప్లై అవుతున్నారా లేదా అని దే విల్ look after that. And they will also see if the green credits that are being issued అవి ప్రాపర్ గా ఇష్యూ అవుతున్నాయా, మనం ఏదైతే అనుకున్నామో 40% క్యానపీ కవర్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? దీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ డన్ బై, ఆర్ 5 years అవుతుందా అవి ప్లాన్ చేసి, దాని లెంత్ ని బట్టి కానీ దాని సర్కిల్స్ ని బట్టి కానీ. దిస్ అగైన్ ద ఆడిటింగ్ ఇస్ డన్ బై ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఆడిటర్స్. ఈ వేస్ట్ రూల్స్ ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా లేదా, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ రూల్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా లేదా, వీటన్ని ఆడిటింగ్ విల్ బి డన్ బై ఎన్వైరన్మెంట్ ఆడిటర్స్. సో that is all about the environment auditors. Then we'll come to the topic of importance for today, that is the climate change, sea level rise and coral reefs. అసలు న్యూస్ లో ఏముంది అంటే, a study on coral micro atolls in Maldives shows sea levels in the central Indian Ocean have been rising since 1950s. సో మనం ఇన్ని రోజులు ఏమనుకున్నాం, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత నుండి మాత్రమే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ ఫినామినన్ దట్ వి నో. ఆంథ్రోపోజెనిక్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఫాస్టర్ గా జరిగింది అనే ఒక నమ్మకంలో ఉంది. సో వి సెడ్ దీని వల్ల ఇంపాక్ట్ అయ్యి సీ లెవెల్ రైజ్ అనేది 1990s నుండి జరుగుతుంది అని మనం ఇన్ని రోజుల నుండి మన దగ్గర ఉన్న డేటా ప్రకారంగా దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ బిలీవ్. నౌ ద రీసెంట్ స్టడీ షోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ 1990s, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎర్లీ పీరియడ్, దట్ ఈస్ 1950s. సో ఇది న్యూస్ లో ఉంది. అసలు సీ లెవెల్ రైజ్ అంటే మన కాన్సెప్ట్, మనకి ఇలాంటి న్యూస్ ఉన్నప్పుడు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే, అసలు సీ లెవెల్ రైజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, వాటి వల్ల కోరల్ రీఫ్స్, ఇక్కడ ఏంటి కోరల్ మైక్రో అటాల్స్ ని స్టడీ చేసి ఈ కన్క్లూషన్ కి వచ్చారు. సో కోరల్ రీఫ్స్ మీద వాటికి ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, దాన్ని స్టడీ చేస్తే ఇలాంటివి ఎలా వచ్చాయి. కాబట్టి సీ లెవెల్ రైజ్ అనేది, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల సీ లెవెల్ రైజ్ ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, దానివల్ల కోరల్ రీఫ్స్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ గా ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనే లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. సో ఫస్ట్ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ సీ లెవెల్ రైజ్. సీ లెవెల్ రైజ్ అంటే ఏం లేదు, సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిప్రెషన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, అక్కడ వాటర్ ఫిల్ అయిపోయిన వాటిని మనం సీస్ అండ్ ఓషన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సేఫ్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఎర్త్ లో. దీస్ ఆర్ సీస్ అండ్ ఓషన్స్. సీ లెవెల్ రైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు డిప్రెషన్ ఉంది అనుకుంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ న్యూ రైజ్, సే ఇక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అయితే
we will say that the level in the water in the ocean are rising. అప్పుడు ఏమవుద్ది? It will come on to the land. That means the sea will expand. So this is called as sea level rise అవుతుంది. దీనికి రీజన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్‌ది వచ్చేసి థర్మల్ ఎక్స్‌పాన్షన్ ఆఫ్ ఓషన్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక డిప్రెషన్ లాగా కన్సిడర్ ఎనీవేస్ ద వాటర్ ఫిల్లింగ్ ద డిప్రెషన్స్ ఆర్ ఓషన్స్ అండ్ సీస్. సో దాన్ని ఒక కంటైనర్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తే ఎప్పుడైనా మనం వాటర్ హీట్ చేసినప్పుడు వి నో దట్ ద లిక్విడ్స్ ఎక్స్‌పాండ్. The same thing happens with sea water as well. So, sea level, when there is a huge heat due to the global warming, the temperatures are rising, and due to global warming, when the temperatures are on rise, automatically liquids అనేవి they start to expand. When they expand, they will overflow the container. That means the water will spill over the lands, which causes the sea expansion. సో కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సడన్ గా దే విల్ ఫైండ్ దట్ దేర్ ల్యాండ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. దెన్ నెక్స్ట్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ క్రయోస్ఫియర్ అంటే గ్లేషియర్ మెల్టింగ్, గ్లేషియర్స్ కానీ అంటార్క్టిక్ ఐస్ షీట్ కానీ ఎస్ ఇవన్నీ మెల్ట్ అయ్యి ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది ఓషన్స్ లో డైరెక్ట్ గా యాడ్ అవుతున్నాయి. సో దే హ్యావ్ అడిషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ విచ్ ఆటోమేటికల్లీ రైజ్ ద సీ లెవెల్. ఇంకొకటి ఇండియన్ ఓషన్ వార్మింగ్, స్పెసిఫిక్ గా ఇండియన్ ఓషన్ దగ్గరకు వస్తే ఇందులో ఉన్న సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని వల్ల కూడా సీ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. అండ్ క్లైమేట్ వేరియబిలిటీ లైక్ ఫినామినన్స్ లైక్ ఎల్నినో, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, ఇలాంటి ఫినామినన్ వల్ల కూడా క్లైమేట్ వేరియబిలిటీ వల్ల కూడా మనకి సీ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ రీజన్స్ సీ లెవెల్ రైజ్ అవ్వడానికి. వీటి వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? కాన్సిక్వెన్సెస్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఇకలాజికల్ కాన్సిక్వెన్స్. ఇకలాజికల్ గా ఏమవుతుంది? అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోరల్ బ్లీచింగ్ వీ కెన్ సీ దట్ దేర్ విల్ బి బయోడైవర్సిటీ లాస్. ఎప్పుడైతే మనం ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ ఆల్గే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యే డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోరల్స్ దే విల్ ఆల్సో బి ఎఫెక్టెడ్. సో వీ విల్ సీ అ లాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ దట్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ దట్ ఆర్ దేర్. సోషల్ గా ఏమవుతుంది? విల్ సీ దట్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ coastal areas they are affected the most. Yes, so it becomes these communities which have depend upon these corals for their trade, they get impacted. Economic we know the infrastructure that is built there is affected. Yes, the trade is affected. ఈ కోరల్స్ కానీ అక్కడ ఉండే ఆక్వాటిక్ బయోడైవర్సిటీ కానీ ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ సో ఫిషరీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు ద సీ లెవెల్ రైజ్. ఎస్, అండ్ జియో పొలిటికల్ గా ఏమవుతుంది? ఇక్కడున్న కమ్యూనిటీస్ విచ్ ఆర్ దేర్ దే కెన్ నో లాంగర్ స్టే. సో దే బికమ్ క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ టు లీవ్ ద ప్లేస్ అండ్ దే టెండ్ టు మైగ్రేట్ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఇట్లా మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళ నుండి we have security problems, we have governance issues. Yes, so ఇవన్నీ ఆర్ డిఫరెంట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ డ్యూ టు సీ లెవెల్ రైజ్. ఇప్పుడు దీనికి వే ఫార్వర్డ్ అంటే సొల్యూషన్స్ ఏంటి? సొల్యూషన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఫస్ట్ మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎట్లా? ఇప్పుడు మనం ఏవైతే మైక్రో అటాల్స్ నుండి డేటా తీసుకున్నామో, మైక్రో అటాల్స్ అంటే ఏం లేదండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి కోరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి దే హ్యావ్ ఎగ్జోస్కెలిటన్. అంటే వాటి స్కెలిటన్ అనేది వాటి బయట షెల్ బయట ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ప్రాన్స్ కానీ ఈ షెల్ ఫిష్ కి కానీ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? లోపల మీట్ ఉన్నప్పుడు బయట షెల్ అంటే ఏదైతే కార్టిలేజ్ ఉందో అది బయట ఉంటుంది. సో సేమ్ వీటికి కూడా బయట స్కెలిటన్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో ఇవి చనిపోయినప్పుడు ఆ షెల్ అనేది అలాగే మిగిలిపోద్ది. సో దే ఫార్మ్ అలా స్టాక్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో దే ఇట్లా షెల్స్ ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అవుతాయో దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోరల్ రీఫ్స్. దే కాల్డ్ యాజ్ కోరల్ రీఫ్స్.
ఇందు లోపల మళ్ళీ డిఫరెంట్ మెరీన్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చి షెల్టర్ తీసుకుంటాయి. ఓకే. సో దే యాక్ట్ యాజ్ షెల్టర్ ఫర్ different algae or sometimes again corals. Again, there will be lots of marine biodiversity living inside them. So these act as habitat for different kinds of ఆర్గానిజమ్స్ కానీ, స్పీషీస్ కానీ, ఫిష్ స్పీషీస్ కానీ అన్నీ ఇక్కడ షెల్టర్ తీసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ హ్యాబిటాట్. వేరియస్ ఇకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ కోరల్ రీఫ్స్. సో ఈ మైక్రో అటాల్స్ లో it has data stored for millions of years of when it is formed and what is the height of the water. ఎందుకంటే ఈ కోరల్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో వాటి సోలార్ రేడియేషన్ ని బట్టి వాటి హైట్ ఉంటాయి. ఒకవేళ వాటర్ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉందనుకోండి అక్కడ వాటి హైట్ ఎక్కువగా ఉండదు. కొన్ని ఇయర్స్ వరకి అవి అవే హైట్ లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ మైక్రో అటల్ స్టడీ వల్ల మనకి ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఎప్పటి వరకు ఆ లో టైడ్ హైట్ ఎంత వరకు ఉంది అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ మైక్రో అటల్ స్టడీ చేసి దాని డేటా తీసుకోవడం ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ శాటిలైట్స్ అండ్ వాటి డేటా తీసుకొని అంటే ఇప్పుడు 1990s నుండి మనకి శాటిలైట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ శాటిలైట్స్ నుండి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది ఆ సీలో, ఎంత సీ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది అనే డేటా సెట్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ లో ఎంత పెరుగుతుంది, ఫ్యూచర్ లో మన యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని బట్టి ఎంత పెరగచ్చు అని మనకు ఒక ఐడియా. కోస్టల్ రెసిలియన్స్. రెసిలియన్స్ అంటే ఎట్లా పెంచుకుంటాం మనము? బై బిల్డింగ్ మ్యాంగ్రోవ్స్, లేకపోతే బై బిల్డింగ్ సీ వాల్స్. ఇలాంటి కోస్టల్ ఆర్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్, షోర్ లైన్ రెసిలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని బిల్డ్ చేసి వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద కోస్టల్ రెసిలియన్స్. దెన్ రీజనల్ కోఆపరేషన్. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈ డేటా కలెక్షన్ అనేవి షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఒకవేళ ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ జరగకుండా ఆపచ్చు. అండ్ సీ లెవెల్ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని తెలిసినప్పుడు ముందే రీహాబిలిటేటివ్ మెషర్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. దెన్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ యాక్షన్. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లాంటి మనం క్లైమేట్ యాక్షన్ ఏవైతే మనం వాలంటరీగా అగ్రీ చేసిన కొన్ని ఎన్డీసీస్ కానీ ఏవైతే గోల్స్ ఉన్నాయో అవి అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వి విల్ రెడ్యూస్ ద గ్లోబల్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ ఆన్ రైజ్ అండ్ వి విల్ try to become net zero. India's target is to become net zero by 2070. Yes, net zero carbon emissions ఉన్నప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గుతాయి, దాన్ని బట్టి గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గుతుంది, దాన్ని బట్టి గ్లేషియర్ మెల్టింగ్ తగ్గుతుంది, దాన్ని బట్టి సీ లెవెల్ రైస్ కూడా తగ్గుతుంది. సో మనము ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ లో చేసిన టార్గెట్స్ ఉన్నాయో అచీవ్ చేయడానికి మనం కంప్లీట్ ఎఫర్ట్ పెడితే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు bring a solution to this problem. India specific ga em chestunnamo, we are trying to build or restore the mangroves under programs like Mishti. If you know what is the program Mishti or the initiative of Mishti, please comment down below what is the full form of Mishti. Yes, so this is all about the climate change, sea level rise in detail. Now let's look at some of the PYQs which are regarding the topics that we have discussed today. So first వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం చూస్తే which of the following have coral reefs? So firstly it is Andaman and Nicobar Islands, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar and Sundarbans. The question was asked in 2014. Select the correct answer using the codes given below. ఈ 4 ప్లేసెస్ లో ఎక్కడ కోరల్ రీఫ్స్ ఉన్నాయి? We are all aware corals are present in Andaman and Nicobar Islands, Gulf of Kutch and Gulf of Mannar. They're not present in Sundarbans. Yes, we have mangroves in Sundarbans, but we do not have coral reefs that are there. So the answer is option A, 1, 2 and 3. So such kind of facts are also asked in the exam. The second one, consider the following protected areas: Bantipur, Bhitarkanika, Manas, Sundarban. ఇవాళ మనం ఇంద్రావతి చూసాం. సో విచ్ అమాంగ్ ద అబవ్ ఆర్ టైగర్ రిజర్వ్స్? ఇక్కడున్న అన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో ఏది టైగర్ రిజర్వ్, ఏది టైగర్ రిజర్వ్ కాదు అని కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. నా బండిపూర్ వి నో ఇస్ అ టైగర్ రిజర్వ్.
It is in Karnataka. Yes. Bhitarkanika is not a tiger reserve. It is a national park. Where is it? Yes. Bhitarkanika is in Odisha. Manas it has tiger reserve. It is in Assam. Sundarbans also have tiger reserve. It was also recently in news and it is present in West Bengal. So this should be your idea while reading protected area networks. ఏవైనా న్యూస్ లో ఉంటే ఇప్పుడు ఇంద్రావతి కూడా టైగర్ రిజర్వ్ అది ఒడిశాలో ఉంది. సో అది నేషనల్ పార్క్ కూడా. ఇప్పుడు విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నేషనల్ పార్క్స్ అంటే దట్ ఆల్సో క్యాన్ బి అ క్వశ్చన్. సో అది నేషనల్ పార్కా టైగర్ రిజర్వా ఎక్కడుందో తెలిస్తే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. సో హియర్ వి నో నౌ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ 2. సో ద ఆన్సర్ వుడ్ బి బి, దట్ ఈస్ 1, 3 and 4. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ కార్బన్ క్రెడిట్స్. సో గ్రీన్ క్రెడిట్స్ అనేది మనం ఇవాళ న్యూస్ లో చూసాం. కానీ ఇలాంటివి ఎలా అడుగుతారు అంటే ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అడగొచ్చు ఇట్లాంటి న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ carbon credits that was asked in 2011. So regarding carbon credits, there was 4 statements that are given here. Which of the following are not correct? So carbon credit system was ratified in conjunction with Kyoto Protocol. Carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota, which is true. The goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emissions, which is again true. Carbon credits are traded at a price fixed from time to time by the United Nations Environment Program, UNEP, which is wrong. This is a volatile market based on the market price. ఇప్పుడు మన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్లా అయితే వోలటైల్ మార్కెట్ ఇక్కడ కూడా అంతే. డిమాండ్ అండ్ డిమాండ్ బేసిస్ మీద దాని ప్రైస్ వొలటిలిటీ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ organized or it is not being traded by one organization. Okay, so this is about the carbon credits. So the option is D. Moving on to the fourth question. Which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? Qubit అనేది ఇక్కడ ఏ కాంటెక్స్ట్ లో అడిగున్నారు అంటే ఏ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది? క్లౌడ్ సర్వీసెసా, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, విజిబుల్ లైట్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీసా, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్. ఇందాకే చూసాం మనం క్వాంటమ్ బిట్ అనేది స్టోరేజ్ ఫర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. సో ఆప్షన్ బి is the right answer. So in similar way, they can ask statements for Majorana particles as well. So coming to fifth question, we can see in the context of WHO air quality guidelines, consider the following statements. The 24-hour mean of particulate matter 2.5 should not exceed 15 micrograms per meter cube and annual mean should not exceed 5 microgram per meter cube. ఇందాకే మనం చూసాం annual mean it should not exceed by 5 microgram per meter cube, which is right. So the second statement says in a year the highest levels of ozone pollution occurs during the periods of inclement weather. Inclement అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇంక్లిమెంట్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ అంటే వెరీ హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉన్నప్పుడు కానీ మాత్రమే ఈ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఓజోన్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా? లేదు. ఇది ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ ఫార్మేషన్ లో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి. సన్లైట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫార్మ్ అవ్వడం. ఎస్, కానీ ఇది ఓజోన్ పొల్యూషన్ కి అలాంటివి ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. PM10, that means particulate matter 10, can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. So PM10 it can penetrate the lung barrier, but it cannot enter the bloodstream. So PM10 అనేది particulate matter 10 is not as smaller as PM2.5, whereas PM2.5 can enter the bloodstream. Yes, so excessive ozone in the air can trigger asthma. Yes, it can lead to many respiratory diseases, one of which is asthma. So only statements 1 and 4 are correct. Moving on to the final mains question that is here, we can see again the key concept is similar to the key concept that we have discussed today, or the topic of importance that we have discussed today, that is climate change. So question ela adigunnaro chudandi. Assess the impact of global warming on coral life system with examples. So global warming
impact on coral life system. So this is a simple question which you can attempt based on the topic that we have discussed today as well. మీకు ఇంతకు ముందు నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసిన దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఈ క్వశ్చన్ ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ సీ ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లా రాయొచ్చు దీనికి అంటే ఫస్ట్ బ్రీఫ్ గా అసలు కోరల్స్ అంటే ఏంటి, వాటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కోరల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్ ఆఫ్ ద ఓషన్. ఎందుకని? బికాస్ దే హ్యావ్ హై బయోడైవర్సిటీ. ఆ రీఫ్స్ లో చాలా కైండ్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉంటాయి. సో దే బికమ్ షెల్టర్ ఆర్ హ్యాబిటెట్ టు వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ animals or species. That is why they call as rainforest of the oceans. You can open with that or with any of that matter. Corals have a high significance in medicine. They have high medicinal value. They are used as food in various coastal regions. They're traded and sold. That means there is a lot of economic activity and trade involved with the coral reefs as well. And they also are huge fishing grounds for the economy to survive in those coastal areas. So these could be the significance of corals, could be the introduction. And then in body we can talk about various impacts of global warming. Global warming అనేది క్లైమేట్ చేంజ్ లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే. ఓకే, సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మనము we can say that the sea level is rising due to thermal expansion, and because of global warming glaciers are melting and they are also leading to sea level rise expansion. Yes, so దీని వల్ల ఏమవుతుంది, we can see that the corals are affected. The level of water is rising. ఇప్పుడు వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే these corals only can thrive in shallow waters. షాలో వాటర్స్ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఆ డెప్త్ ని బట్టే కదా ఎంత సోలార్ ఎనర్జీ ఆర్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇస్ పెనిట్రేటింగ్ ద వాటర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటది. సో ఆ డెప్త్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎంతైతే సన్లైట్ ఆ ఆల్గేకి ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కావాలో అంత అమౌంట్ రీచ్ అవ్వదు. వెన్ ద సీ వాటర్ ఈస్ రైజింగ్, రీచ్ అవ్వనప్పుడు ఆ ఆల్గే విల్ డై. That means the food producing activity in the corals are dying. So it will lead to coral bleaching, which might again lead to coral mortality as well. Remember, coral bleaching is not same as coral mortality. Coral bleaching అంటే ఏంటి, ఆల్గే మాత్రమే చచ్చిపోదాన్ని కోరల్ బ్లీచింగ్ అంటాం. కోరల్ కూడా చచ్చిపోతే దాన్ని కోరల్ మార్టాలిటీ అంటాం. And then we can talk about such things and how global warming is acidifying the oceans. It is leading to ocean acidification as well. So ocean acidification కూడా corals ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, pH మారుతుంది. సో అగైన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్. సో చాలా ఎక్కువ వర్షాలు పడడం కానీ ఫ్లడ్డింగ్ అవ్వడం కానీ ఆ వాటర్ అంతా వచ్చి ఓషన్స్ లో చేరడం కానీ కంటామినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ జరగడం కానీ ఇవంతా జరిగినప్పుడు కూడా పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ లో కూడా మర్కీ వాటర్స్ లో కూడా కోరల్స్ కెనాట్ survive. So we can write all of the impacts in the body. And so in conclusion, we can talk about the mitigation through emission reductions, restoration projects, marine protected areas నుండి మనం ఎట్లా మిటిగేట్ చేయొచ్చు, అండ్ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ త్రూ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. హౌ కెన్ వి బ్రింగ్ డౌన్ దీస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా we can write how we can mitigate this thing and what is the way forward or the solution for this problem. So try to write answer and please submit it to response@civiccenter.in. If you want a feedback from us, we will be able to get how we are understanding the subject and we will be giving you the feedback promptly. So this is our honest attempt to make all the current affairs in news reach you in simplest manner. We have decoded everything. So thank you very much. Keep watching and subscribe to our channel if you like the content. Thank you.